पंजाब देखने वाले सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। कल ईद के मौके के उत्ते पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों मलेरकोटला के वासियों को एक वड्डी सौगात दी गई है। जिथे पहला पंजाब के 22 जिले सीगे तां हुण मलेरकोटला नूं भी एक जिला नियुक्त कर दिता गया, यानी कि हुण पंजाब के 23 जिले हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया, इस फैसले नूं उन्होंने चंगा मन्निया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों यह फैसला जो लिता गया है चोण मैनीफेस्टो के उन्होंने वालों वादा किया गया सी, जिहड़ा कि उन्होंने वालों हुण आखिरी चुनावी साल दे विच पूरा किया गया। पर अज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के वालों जिस तरीके दे नाल मलेरकोटला नूं 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ओह उन्हां दे धर्म के आधार के उत्ते जिहड़ी उन्हां दी फुट पाउण दी कोशिश हैगी है उसनूं दर्शाउंदा हैगा। वो कहते कि यह चोणां नूं वेखदियां होइयां फैसला लिता गया है। उन्होंने वालों यह टिप्पणी की गई है, मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय मलेरकोटला पंजाब का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है। यानी कि कहते संविधान के यह उल्ट जाके इन्हां दे वल्लों यह फैसला लिता गया। तो कितना कि यह फैसला जायज़ है और इस फैसले दे नाल कि वाकई ही संविधान के नाल छेड़छाड़ हुई है, और जो भाजपा के वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसके उत्ते गलबात करने के लिए साडे नाल सीनियर पत्रकार जगतार सिंह होनी लाइव जुड़ चुके हैं। सर सत श्री अकाल ते स्वागत है टीवी पंजाब ते। सत श्री अकाल जी। सर किवें वेखदे हैगे हो, पहला तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे वल्लों फैसला लिता जाता है और उस तो बाद हुण योगी आदित्यनाथ जिहड़े कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैगे ने ओह पंजाब के इस फैसले के उत्ते टिप्पणी करते हैं। देखो, नवा जिला बनाना किसी भी स्टेट का अपना प्रेरोगेटिव है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी। ते इहनूं किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। ये किहड़ा कोई पहली बारी होया है। पंजाब विच किन्ने जिले नवे बने हैं, यूपी च किन्ने जिले नवे बड़े होने हैं जी। सो ये कोई नवी गल नहीं है। हिंदुस्तान च नवे जिले बहुत बने हैं आफ्टर 47। जे तुसीं देखो तो कितनी गिनती वधी, कमाल है। मैं जो पंजाब दे विच जिले नवे बनने शुरू होए सी, मैं ये जिलियां कहण लग पे सी इन्हां नूं। फिरोजपुर दे किन्ने हिस्से होए, पहला सब तो फरीदकोट निकलिया, फाजिलका, फरीदकोट, फिरोजपुर, कुछ हिस्से किते बठिंडे नाल रल गए, बठिंडे दे हिस्से हो गए, संगरूर दे हिस्से हो गए। मलेरकोटला संगरूर का ही हिस्सा सी ना। बिल्कुल। तो संगरूर पहला भी बरनाला अलग होया। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसैस है, ये हर स्टेट का अपना राइट है। तो मेरे ख्याल दे विच जदों कोई दूसरा सीएम इहदे उत्ते किंतु परंतु करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ जाता है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है सीधी। फैडरल प्रिंसीपल के खिलाफ है ही। एक दूसरी स्टेट का सीएम क्यों इहो जिहे इशू ते इंटरफेयर करे, ये बड़ी हैरानी वाली गल है। ये मेरे ख्याल दे विच हिंदुस्तान दे विच पहली बारी होया है कि एक स्टेट ने कोई जिला बनाया ते नाल दी स्टेट ने या दूसरी स्टेट ने उहदे किंतु परंतु करता। सो ये संवैधानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। जगतार जी की लगता है कि जेकर यह मलेरकोटला की थां दे उत्ते कोई होर थां दा जेकर यह जिला बनया हुंदा, जिवें कि आपां जलंधर की गल कर लैंदे हैगे आ, या कोई इहो जिहा उहदे विचों कोई जिला निकलिया हुंदा, फगवाड़े की हालांकि मंग उड़दी हैगी है, तां यह बयान जिहड़ा सीगा योगी आदित्यनाथ दा आउंदा, या फिर उदों उन्हां दे वल्लों चुप्पी थाण लित्ती जांदी? नहीं, उन्हां नूं ध्यान ही नहीं सी होना कि पंजाब ने कोई नवा जिला होर बनाता जे ये मुस्लिम शहर ना हुंदा। ते योगी आदित्यनाथ जिहड़ी नफरत की सियासत बीजेपी ते संघ परिवार करता है, उहदे जिहड़े सब तो वड्डे सिंबल है उन्हां च एक गिणे जाते हैं। तो बड़ी कमाल की गल यह है कि जिहड़ी इन्हां दी नफरत की सियासत है ये हुण पर्दे पिछे नहीं करते, खुल के सामने आके करते हैं। जिहड़ा ये ट्वीट है, मैं इहनूं सिर्फ मलेरकोटले बारे रिएक्शन नहीं समझदा, ये उन्हां दी जिहड़ी नफरत की जहनीयत सियासत है ਉਹਦਾ खुल के प्रगटावा है। तो ये सारे हिंदुस्तान को कंसर्न करनी चाहिए है
कि ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ 2022 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 2000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਆਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਸਤੇ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? ਯੋਗੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 DC ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਊਗਾ ਬੋਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬਰਡਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। IAS IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 3 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ, ਸਰਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੇ ਭੱਠਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ, ਜੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ 97 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਚ 14 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੂੰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਵੋਟ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਹੂੰ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ICU ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ, ਡੰਪ ਕਰਤੇ, ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਤੇ ਡੰਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਏ ਆ? ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੰਪ ਹੋਏ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ MC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਜ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ RO ਲਾਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ RO ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੇਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਡੀਜਨਰੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਰਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪੀਣ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡੰਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਟਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਚਲਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, 101%। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹੈਡ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਉਹ ਸੀਗੇ। 2012 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ FIR, ਉਹ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਹੈ 2012 ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਿਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਲਰਜੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਔਰ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ? ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ, ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਜਾਂ 25 ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾਏ ਗਏ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੇ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ
ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਬਹਿਬਲ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚਲਵਾਈ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ SIT ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, SIT ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੂਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾਏਗੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਪਾਊਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ? ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ SIT ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੇਸ ਕੁਛ ਅਰੈਸਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ SIT ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ SIT ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 12 ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 2012 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਨੰਬਰ 2, 2015 ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। SIT ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀ ਜੋ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2015 ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ।
ਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੌਟ ਤੇ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬਲਾਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਥਾਂ ਤੇ 4 ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਡੀਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਬੋਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਝੋਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਨਾ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। SGPC ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਅਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਦਰ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।